वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, मैं कमलजीत सिंह, वॉइस ऑफ मानवता, हर दिल को मिलाने वाला चैनल है। इस चैनल पर सच की आवाज को बुलंद किया जाता है और आओ हम सब साथ साथ हैं और हम सब एक हैं। आओ अपने अपने मानवता धर्म को निभाते हुए एक साथ जुड़ें और किसान आंदोलन को हम सब एक बन के मजबूत बनाएं और सब मिलके भारत को सोने की चिड़िया की जगह सोने का बाज बनाएं। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन सब का वॉइस ऑफ मानवता चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि सच सच जो है ना, वो देखो जितने भी पीर पैगंबर अवतार औलिये हुए, उन्होंने सच्चे अच्छे काम इस करके नहीं किए कि हमें कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। हाँ उन्होंने इस करके किए कि हम एक रास्ता बना के जा रहे हैं, ये कल को हाईवे बन जाएगा। अगर आज हमने रास्ता बना दिया, हमारी जो जहां से हमारी पैड निकल जाएगी, अब जहां जहां उनकी पैड निकली है, उनका पैर निकला है, पगडंडी निकली है, वहां आज हाईवे बन के हम उनके पीछे चल रहे हैं। हमारा काफिला जो चल रहा है, गुरु नानक साहब पास से इस करके नहीं चले थे कि हाँ भाई मेरा टीवी पे चैनल पे मेरा फोटो आएगा या गुरु नानक साहब कहेंगे हाँ भाई मेरे को जय जयकार करेंगे। वो कहते हैं मैं सच की आवाज देनी है। तो और इसी करके मोहम्मद साहब भी सच की तरफ इस करके नहीं चले थे कि हाँ भाई हमारी पिक्चर आएगी या हमें लोग पूजेंगे, बल्कि वो लोग तो हम अपनी फोटो के बरखिलाफ थे। उन्होंने हमें कहा कि हमें हमारी फोटो नहीं बना और फोटो पूजक हम है भी नहीं है। ना सिख धर्म फोटो पूजक है, ना मोहम्मद साहब के फॉलोवर फोटो पूजक पिक्चर के पुजारी है। तो इस करके हम तो ये कहते हैं कि सच की तरफ चले जाओ, आप चलते रहो, कल काफिला बन जाएगा। आज आप एक हो, कल बन गया, काफिला बन गया ना, आपके सामने सबके सामने है। एक काफिला सच से ही बना है, एक उन शहीदों की याद में ही है, उनकी शक्ति है जो आज काफिला बन के इतना बड़ा और आज इन सरकारों के सामने, अत्याचारी सरकारों के सामने मजबूत होकर खड़ा हो गया है। डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डर नहीं रहे, क्योंकि सच डरता नहीं। नहीं डरता है। तेग बहादुर साहब कहते हैं ना किसी को डराओ और ना किसी से डरो। हाँ बिल्कुल। जो किसी को डराता नहीं वो खुद भी डरता नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि सच डरने वाला है वो है जो खुद अंदर से डरा हो। सच इस करके नहीं डरता, सच के साथ भगवान है, सच के साथ परमेश्वर है, सच के साथ अल्लाह ताला खुदावंद करीम है, सच के साथ वाहिगुरु है। हाँ, इस करके सच नहीं डरता, क्योंकि सच तो एक ऐसी चीज है, चाहे तुम लाखों में एक रख दो, बाकी लाख फीके पड़ जाएंगे, सच फिर भी चमकेगा, वो शिखर पे जाएगा। तो इस करके सच सच है, वो सच ही चमक रहा है। हाँ जी, आप बोलो कुछ सर जी, फारूक साहब जी। बस बोलना क्या है, बस अभी वो चल रहा है, उन्होंने कहना बंद नहीं किया। मैं कहा चलो बोलते रहो, जब तक वो नहीं बंद करते चलते आप बोलते रहो। हाँ जी जी, देखो ऐसा है कि हम आपने कहा था कि हमारा छोटा चैनल है। देखो ऐसा है, अगर आप भी आज जो मीडिया का जो क्रेज था और जो मीडिया का जो काम होता है वो ये होता है कि वो जो सत्ता में सरकार होती है उसके अगेंस्ट होती है। तो वो काम आप लोग कर रहे हैं, भाई मेघराज सिंह कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मीडिया ने गोदी मीडिया लोग कह रहे हैं, बिकाऊ मीडिया कह रहे हैं, तो आप जैसे लोगों की वजह से, रवीश कुमार जैसे लोगों की वजह से आज मीडिया का जो क्रेज है, जो लोग मीडिया की जो थोड़ी बहुत लोगों के अंदर जो उसकी इज्जत है, इमेज है, वो आप जैसे लोगों की वजह से, रवीश कुमार जैसे लोगों की वजह से बाकी है। तो आप इसको बाकी रखिए और मैं समझता हूँ कि एक दिन छोटे से कतरे कतरे से ही समंदर बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। जब आप मजलूमों की आवाज उठाएंगे, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएंगे, और आज अन्नदाता की आवाज उठा रहे हैं, आप कोई मामूली आवाज नहीं उठा रहे हैं। नहीं, बड़ी जो देश का अन्नदाता है, दुनिया का अन्नदाता है, उसकी आवाज उठा रहे हैं। तो आपके चैनल से लोग जुड़ रहे हैं, तो आपका चैनल छोटा नहीं है। एबीपी न्यूज और ये जी न्यूज और ये जो गोदी मीडिया है, ये सबसे अफजल बेहतर चैनल है आपका। और आप ऐसी ऐसी जानकारी हमें दे रहे हैं कि जैसे अभी हमारे गुरमीत सिंह साहब ने बताया था कि उन महाराजा के बारे में मैं पढ़ूंगा और मुझे बहुत सारा कुछ मिलने जा रहा है। हालांकि मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, नगर कीर्तन में मुझे इनवाइट किया जाता है, मेरे सेवा होती है फूलों की बारिश करना, मैं फूलों की बारिश करता हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन आप जैसे खुदा की रहमत है, महान हस्तियों,
आप पर जी। खुदा की रहमत है। अगर आप ये सेवा कर रहे हैं, आप ये मन में कभी ना लाना कि मैं ये गुरु घर है, चाहे मस्जिद है, चाहे मंदिर है, ये सब हमने बांट दिए हैं, लेकिन है सब एक। सब हम कहते सब हैं ना एक, खुदा जी जी एक है, जी। हम सबको उसको सब अलग अलग से मान रहे हैं। आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा, हमें जी, बहुत बस खुशी हुई, आप जैसे बहुत लोगों की खुशी हुई। मोहब्बत है साहब, नहीं तो मैं कैसे जा सकता था, लेकिन आप लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ साहब। बहुत बहुत यानी मैं देखता हूँ वहाँ पे कि ऐसे आपकी जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर तकब्बुर, घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ बड़े-बड़े लोग जो वीआईपी है, वीवीआईपी, वो चप्पलों की सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरी यानी दिल को इतना सुकून मिलता है, सोचता हूँ कि यहाँ 2-4 घंटे गुज़ारूँ और मैं गुज़ार के आता हूँ वहाँ पर। आप सुबह 2 बजे कभी बंगला साहब जाइएगा, सबसे पहले वहां पे जो लोग पहुंचते हैं ना, वो अरबों खरबोपति पहुंचते हैं और सबसे पहले वो जूतों की सेवा करते हैं। जूते जो होते हैं उनको ऐसे और अपने यहाँ पे लगाते हैं, पालिश क्योंकि करना, सूरत की सही दूर है। चलाना। जी साहब, जी मैं देख जी, जी, जी। तो गुरु नानक के देव की घर की यही सिफत है, क्योंकि जिसनो बख्शे सिफत साला, नानक पातशाही पातशाह। पातशाही पातशाह। जो आज इतना लंगर चल रहा है ना, हाँ, ये 20 रुपए का बिजनेस गुरु नानक ने किया था। उन्होंने ये नहीं पूछा था जो साधु भूखे बैठे थे, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, जैसे ये पूछते हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा जी, था। जी, जी। लेकिन वो 20 रुपए का बिजनेस आज देखो, दिल्ली, आप ऑल वर्ल्ड में है, लेकिन दिल्ली में देखो आप इस ऑल टाइम वर्ल्ड, लोगों के सामने कैसे सारी दुनिया। उज्जवल, मतलब एक रोशनी बन के सामने खड़ा हुआ है। उन लोगों को पता चला कि जैसे सरकार ने पंजाब को बदनाम किया हुआ था, क्योंकि बदनाम इसलिए किया हुआ था, जैसे भाई साहब गुरमीत सिंह जी ने बताया, महाराजा रणजीत सिंह जी का राज, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी का राज, वो ये डरते हैं, काश ये दोबारा ना हो जाए, ये सोचते बिल्कुल। दोबारा ना हो जाए। जी, जी, जी। लेकिन ये सच्चाई जो है वो छुपती नहीं, वो उज्जवल होकर सामने आती है, और आज सामने आई है। जैसे इन्होंने पंजाब को बदनाम किया ना, सबसे बड़ी हमारे पंजाब के लिए, हमारा सबका पंजाब है, एक का नहीं। पंजाब वाले ऐसे नहीं भाई, जी, जी, वो एक सबका। को, वो सबको साथ लेके चलते हैं कि गुरु पीरों की फकीरों की धरती है, वो सबको एक मान्यता देती है ना। तो सबसे बड़ी हमारे पर आज जो बख्शिश हुई है गुरु की, वो ये हुई है कि लोगों को, पूरे भारतवर्ष को पता चल गया है कि वाकई पंजाब में कोई उग्रवादी नहीं रहते, वहां पे इंसान रहते हैं, अच्छे इंसान रहते हैं। सर आप हाँ जी, आपकी बात रोक के मैं कहूँ, हाँ जी, बोलो। मैंने देखा एनआरसी का प्रोटेस्ट था, या बर्मा में जब मुसलमान परेशान थे, हाँ जी। तो वहाँ ये खालसा ग्रुप के लोग और हमारे गुरुद्वारों के लोगों ने वहाँ पे लोगों को लंगर खिलाया, हाँ जी, लोगों को हर तरह की चीज संभाल मुहैया की कराई सबकी। बर्मा में। हाँ जी, हाँ, बर्मा हो या कहीं भी हो, चाहे शाहीन बाग, यानी हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने पे देखिए लंगर चलते हैं आप लोगों ऑल के। वर्ल्ड में। हाँ जी, बड़ी तबीयत खुश होती है कि ऐसी एक कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, जो दुनिया में अपने लंगर चलाती है। और ये सिख कम्युनिटी ये नहीं तो चाहती कि कोई अपना धर्म बदले। गुरु नानक हाँ, देव जी, जी ने जी, जी, ये शुरू भी से बहुत सिखाया। मर्दाना जी, भाई साहब ने बताया, जो मर्दाना जी को साथ रखा, बालाजी को साथ रखा, उन्होंने जी, जी, एक बनाया। अगर गुरबानी में अव्वल अल्लाह नूर पाए लिखा है ना, तो उस पे उन्होंने खरा जी, जी, उतर जी, के पहले खुद दिखाया। वो ऐसे खुद नहीं दिखाया। थे जी, 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 कि जैसे मोदी जी ने 15-15 लाख फ्री में, फ्री का पैसा जब पता चलता, जब जब जैसे किसान कमाते हैं ना, मेरे गांव में किसान किसानी करते हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, भाई सतपाल सिंह, हम एक गांव के हैं, भाई हैं। जी, जी, माशाल्लाह, हमने खुद देखा माशाल्लाह। है, जिनके पास 4-4, 300-300 बीघे जमीन है, वो भूखे हमने मरते देखा उन लोगों को। 300-300 सही है। बीघे जिनके पास जमीन है, उनके घर हमने खुद अपने, हम छोटे-छोटे थे, हमने खुद देखा है, क्योंकि किसान को कभी उसका हक मिला ही नहीं। मिला ही सही नहीं। बात जी, है, जी, सही किसान बात है। जितना पैसा लगाता है, कर्जा किसान वो को कहीं भी कर्जा दबा सरकार के से रखा है, लेते शुरू से ही हैं, दबा के रखा लेकिन है। वो कर्जा वो जिंदगी भर उतरता नहीं, रोज रोला गांव में पड़ा रहता। आज उस किसान को उठाने आएंगे, आज उस किसान को उठाने, क्योंकि सरकारों ने ये लोन के हिसाब से ऐसा दे दिया कि उनकी जमीन को, ये शुरू से ऐसे ही कर रहे हैं। और आज इन्होंने बड़ा करके ऐसा सिस्टम ऐसा सिस्टम बना बना दिया। दिया है कि इन्होंने अब डील कर ली है। अब शुरू में ये क्या करेंगे, थोड़ा ये जैसे 1500 पे रेट चल रहा, 2500 रुपए देंगे, और जब 2 साल हो जाएंगे तो वो ये आधा रेट हो जाएगा, और फिर जी, किसान इतने मजबूर हो जाएंगे कि वो जमीन उनके पास रखने को बिल्कुल
परेशान हो जाए, गिरवी, हाँ वो मजबूर हो कुर्की कर जाएंगे। लेते हैं, गिरवी रखने रखी के जाती लिए, है जमीन। हाँ। क्योंकि ऐसा सिस्टम इन्होंने बना लिया है। जी, अच्छा किसान के लिए ये नीरव मोदी के लिए या वो चौकसी है और ये विजय माल्या है, इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं इस तरह का? उनके लिए कानून नहीं है ना। नहीं, उनके लिए पता क्या, एक गरीब बच्चा अगर रोटी चुराता है या समोसा उठा लेता है, उसको लोग कूट कूट के मार देते हैं। हाँ बिल्कुल जी सही जी बात हमारे है। जी भारत का ये सिस्टम चल रहा है। और जो इतने इतने हजार करोड़ रुपए लेके भागे हैं, उनके लिए जी कुछ जी नहीं। उनको क्यों नहीं बुलाते, उनको क्यों नहीं अभी पीछे उठाते? पता है भाई, उनके माल्या का लिए पता चल गया था वो कानून, इंग्लैंड में बैठा है, तो उसको पकड़ा क्यों उनको नहीं, उसने पैसा छूट वापस क्यों नहीं लिया? क्योंकि सब जी। रल मिलके खा रहे हैं। सब मिलके खा रहे हैं। ये नीरव मोदी तो बंदा मिलके गया था। अकेला इतना पैसा लेके नहीं भाग सकते, ये खुद भगाते हैं, ये खुद खुद भगोड़े भगाते हैं। हैं, जी। जो तड़ी पार रह चुका है अमित शाह, जो खुद ऐसे केसों में रह चुका है, उसको उनको आज कुर्सी दे दी है, उनको आज देश जी। सौंप दिया है, तो देश में क्या होगा? यही होगा। बिल्कुल आप बिल्कुल। 10,000 यूएसए डॉलर रख के नहीं ले सकते, एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है। हाँ और हाँ वो जी, आदमी मिलके जा रहा है, मुलाकात करके जा रहा है। बिल्कुल मिलके गया, उसने खुद कबूल किया कि वे मैं मिलके आया हूँ। और मिलके पैसे आया टच में सूटकेस में भर के ले जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, जी। बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ तो यही तो है, जी। अंधेर गर्दी यही देश तो को है भी ना। लूट वो है ना, के भागे अंधों में लोग। काड़ा राजा, वो हाल अभी है। कहते हैं राम राज्य लाएंगे हम, कैसे राम राज्य कहते हैं, जनता के पैसा को लेके भाग जाए। भाई इतनी साहब लूट जी, तो इनको गोरे राम और राज्य का मुगल पता भी ही नहीं नहीं है, करके इनको जितनी राम राज्य इन का, लोगों ने ये तो की। सिर्फ जय श्री राम बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने राम का भी इतिहास पढ़ा ही नहीं। बड़ा ही नहीं। ये सिर्फ बोलते जी हैं, जी जी। ये राजनीति करते हैं, सिर्फ ये झूठ बोल सकते हैं। ये राम राज्य का मतलब ही नहीं समझते, राम राज्य होता क्या है होता क्या है जी। अगर है ना? अगर अगर जी। अगर राम जी का इन्होंने कोई थोड़ा सा इतिहास पढ़ा होता ना, तो आज दलितों को इतनी सजा ना मिलती जैसे मिल रही है। अब राम जी का इतिहास हमने पढ़ा है कि वो भिलनी के जूठे बेर खाते हैं। प्यार में वो प्यार जी। करती थी ना, प्यार में उन्होंने हाँ झूठे बेर भी खाए। तो झूठे बेर खाए। भिलनी कौन थी? वो भी एक बेचारी दलित थी ना, वो भी। भंगी थी वो, जी भंगी, जी। हाँ तो जिसको वो हम एक, जमादार बोलते वो हैं, सबसे कूड़ा उठाने वाले, लैट्रिन उठाने वाले, वो थी। हाँ वो थी जी। सबसे लो कास्ट उन लोगों को हम ये लोग समझते हैं, हम नहीं समझते। हमारी ना हमें शिक्षा दी जाती है, हमें अच्छा हम नहीं ज्ञानी जी, समझते। ये राम राज्य कहते हैं, इन्होंने जो राष्ट्रपति बनाया वो बेचारा दलित है। हाँ मैं यही कहने जा रहा था। हाँ ठीक है, कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। उसको हाँ जी, मंदिर में नहीं जाने दिया, उसको बाहर खड़ा कर दिया, पंडितों ने मना कर दी। हाँ उसको अंदर नहीं आने दिया। अगर ये मोदी भी चमार होता तो क्या होता फिर? नहीं, एक सोचने वाली बात है। देश का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है कि अभी एक राष्ट्र का मालिक, पति कहते हैं मालिक, मालिक को, पितामह कहते हैं जिसको, एक पितामह। देश का, देखो, एक देश के मालिक को, देश का। हाँ, देश के मालिक को, घर के मालिक को घर में नहीं बढ़ने दिया। हाँ, देश का मालिक है वो, उसका वो मंदिर भी उसके देश में ही आता है, जिस मंदिर में उनको बढ़ने नहीं दिया। जिसके साइन जी, से बिल्कुल। वो जो अयोध्या का मंदिर बना, राम का मंदिर बना, हाँ जी उसको हाँ भी जी मंदिर में जिसकी साइन से साइन हाँ ले रहे जी हैं, साइन में उसके हाथ नहीं लग रहे। हाँ जी। जिसमें पेपर में देखिए। साइन हो रहा है, उस पेपर में साइन किसके हाथ के हैं? हाँ जी हाँ, राष्ट्रपति के। के। जो किसानों को, दलित को कहते हैं छोटी जात का है, जो ये इनके पेट में अन्न जा रहा है या पीजा जा रहा है, या ये पूछ रहे हैं इसको कौन बना रहा है? हाँ उसमें भी हाँ दलित वो है, तो, हाँ छोटी वो जाति तो का उसमें दलित भी है। है। ये कहते हैं हम अमेरिका बनाएंगे, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते। देखो एक बात तो अमेरिका बताऊं आपको मैं, बनाएंगे भाई आप, साहब जी। ये सिर्फ, हाँ जी, अमेरिका बनाएंगे ये। आज हमारे देश की हालत ये हो चुकी है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से करेंसी नीचे जा चुकी है हमारे देश उससे की। नीचे जा और चुकी ये है, जाएगी। ढोना बिल्कुल रोटी ठीक कह है रहे कि हो। पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अरे पाकिस्तान बर्बाद होने से हमें नहीं मिलेना। नहीं वो हमारे देश काना में तो काना आवाज है। काना वो क्या नाम उसका, क्या नाम, रामदेव जी। है वो, हराम का ही है वो, सच्ची बात है। जी जी जी। जो ऐसा इंसान झूठ बोलता है, आज आंख मार मार के लोगों को कह रहा है मैं लोगों को जोड़ रहा हूं, मैं मतलब वो कहता है योग से मैं मतलब रोग ठीक करता हूं। जब योग से रोग ठीक होता तो दवाई क्यों? दवाई क्यों है, सही बात है। इतने तूने स्टोर भर दिए, इतने जंगल में से सारे पेड़ काट करके तूने दवाई बना दी, और फिर जब योग से सब कुछ ठीक होगा तो फिर दवाई क्यों बनी? नहीं, दवाई तो ऐसा था, बनी है। मोदी आएगा, जब जो आज 60 पे है, 54 पे है डॉलर, वो आज मतलब 20 पे आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा। कहाँ है?
हाँ वो तो इन्होंने तो वो आज तो 72 को पहुंच गया। आज वो तो 75 पे। एक दिन 75 से ऊपर टप गया 77 हो जी। गया था। 77 हो गया था, बिल्कुल ठीक कह रहे जब हो। चोर हाँ बैठेंगे, चोर बैठेंगे ना जब, अब जो स्मृति ईरानी वो चूड़ियां भेज रही थी, जब गैस सिलेंडर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज रही थी, तो आज मोदी को क्यों नहीं भेज रही है? आज वो मोदी क्या लगता है उसका? बननी, मोदी क्या लगता है? वो चूड़ियां बननी बंद हो गई या देखो, उसको जो मिलनी सच बंद पे हो गई? पहरा देते हैं, जो बोलना जानते हैं ना, देखो जब इंसान एक राजनीति में आता है, उसको सच बोलना चाहिए। उसको ये नहीं देख भाई, अगर मोदी जी गलत करे तो मोदी के खिलाफ बोलो, हाँ मोदी अच्छा करे तो अच्छा बोलो। जी 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 बिल्कुल। ठीक है साहब, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत इंशाल्लाह मैं जब भी आप मुझे हुक्म करेंगे मैं जुड़ता रहूंगा आप लोगों से। हाँ ठीक है, आप आ जाइएगा। बहुत ओके अच्छा, ओके बहुत सर जी, अच्छा, बाय। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। खुदा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सत श्री अकाल। हाँ जी भाई सतपाल सिंह जी, सत श्री अकाल। हाँ जी आप कर लो बंद, कोई नहीं, कोई बात नहीं, चल जाओ आप। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी भाई सतपाल सिंह जी, वो आज उन्होंने बंद नहीं किया तो आप बोलते रहो जब तक वो करते नहीं। आज खुला टाइम दे दिया भाई साहब ने। भाई साहब जी खुश है आज, कहते हमारा आका खुश है। आज वो कहीं बाहर बिजी हो रहे, उसका फायदा हम ले लेते हैं। नहीं, कोई अच्छा ही मैसेज जाएगा कि आप तक आज कोई क्या हाँ, कुछ अच्छा हो जाए, पता नहीं होता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई सतपाल सिंह जी, कोई अपनी स्टोरी बता दीजिए, कोई नहीं, आप और कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मैसेज अच्छा देना चाहते हैं इस चैनल के राही, सच का मैसेज। हाँ ये है कि झूठ नहीं बोलना इस ये देखो, जो इतने तसीहे और इतनी परेशानी और इतना एक पंजाब को दबाने की कोशिश की गई, उसका कारण यही था कि जो गुरु नानक मता था वो सारे संसार ने पसंद किया। आज भी ऑल वर्ल्ड उस मते को पसंद कर रहा है। उसका कारण यही था कि ये मता हर किसी को पसंद आएगा, इस करके इसे बदल फुलन नहीं दिया इन लोगों ने, और इसको दबा के रखा। पंजाब को इसी करके दबा के रखा कि इनके पास जो टीचा है, जो इनका मता है, मानवता का जो उपदेश सबसे अच्छा और एकता का उपदेश, वो गुरबाणी, गुरुओं ने जो मैसेज दिया उसको फॉलो किया सारे गुरु नानक नाम लेवा इंसानों ने। तो उसमें ये इतनी बड़ी, आज भी इसको फैल करने के लिए कितने कितने इल्जाम लग रहे हैं। इसका कारण यही है कि इनका मता ऐसा है कि हर कोई फॉलो करेगा। बिल्कुल, इतना बड़ा जो मोर्चा किसान यूनियन का ये बना, उसी की वजह से बना के उनके पास उपदेश है, सच्चा सुच्चा उपदेश है, और वो एक ओट आसरा, एक परमेश्वरता लेके चल रहे ने, और उनके साथ में सभी संसार उभर के खड़ा हो गया। उसका कारण यही है। और एक कह लो भी, बड़ी खुशकिस्मती है उन इंसानों की जिन्होंने इस मते को फॉलो किया और लोक भलाई और उस रब के एक गुरु नानक के मते को लेके और इस राह पे चले हैं। तो सारे संसार का भला इसी में है। जहां भी गुरु नानक नाम ले बैठा, चाहे अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, किसी देश में भी है, वो मानवता की गल करेगा, मानवता की बात करेगा और मानवता के भले की बात करेगा। बस ये सबसे बड़ा उपदेश गुरबाणी के थ्रू और इस गुरु नानक मते के थ्रू है, और जो आप लेके चल रहे हो, यही मैसेज। हाँ भाई साहब जी, गुरमीत सिंह जी गरीब साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे हम अपन में, चलो थोड़ा मूड अच्छा भी करना चाहिए, चलो इस बात पे बोले बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा मैं गांव के बारे में बात करना चाहता हूँ भाई। जैसे गांव में अपने लोग, बुजुर्ग लोग होते थे पुराने, जो वो कहते कहीं हल्लो चालो छे, है ना, इस तरह बोलते थे। तो आपको कोई बोलनी वैसे आती है भाई, कहीं हल्लो चालो छे भाई, कहाँ गए हो? तो मतलब ऐसे कुछ है सिस्टम आपके याद है कुछ? नहीं जी, देखो मैं बोली ना, मैं कभी बोली है की बोली। हाँ, मैं अब आती भी किसी को नहीं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो बड़ी बात है कि वो आती भी किसी को नहीं। जो लोग ज्यादा गांव में रहे ना, ज्यादा देर तक रहे हैं, उनको तो शायद तो ये आती होगी। बाकी मैं तो बहुत घट मतलब रहा गांव में, इस करके मेरे को, मैंने सुनी जरूर है और सुन के मेरे को समझ नहीं आती अभी तक भी, क्योंकि मैं ज्यादा रहा नहीं गांव में, इस करके मेरे को नहीं आती। मैं छोटी उम्र में ही गांव से। एक बात और भी करें, क्योंकि सिख पंथ के लिए आज मतलब हमारा फर्ज है। हाँ जी, सिख पंथ के लिए, जिस सिख पंथ ने हमको आज, जिसकी बदौलत, गुरबाणी की बदौलत, गुरु की बदौलत
हाँ जी, आज हम अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या हॉलैंड या इंग्लैंड कहीं भी बैठे हैं, पूरी दुनिया तो में। ये हाँ जी, हाँ जी, ये गुरबानी का सदका है। नहीं तो हाँ जी, आपने सबने देखा है कि गांव में सबकी क्या हालात थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ जी, है ना। तो आप इसके लिए कुछ बोले, मतलब जैसे अपनों ने शुरुआत की, मतलब जैसे हम विद्यालय में गए और शुरुआत हुई सिक्खी की। सिक्खी तो शुरुआत तो हमारे गुरु नानक देव जी से है, लेकिन हाँ जी, जैसे आज पंजाब सिक्खी से भटक गया है, हाँ जी। जैसे पतित हो गए हैं, ऐसे हमारे में पहले सिक्खी थी तो पतित हो गए थे। तो हाँ इसके जी, बारे में कुछ आप जानना पाए प्लीज। देखो असली रीजन तो ये है कि कोई भी धर्म है, कोई भी मजहब है, उसनू जी इस तरह है बिल्कुल जिवें एक धरती ते किसी ने पनीरी विचों लिया के कोई पौधा लगाया, पेड़ लगाया, हाँ जी, तो वो पेड़ तो लगा दिता, लगाने वाले माली ने लगा दिता, ठीक है। हाँ जी, वो भावें किसी भी बेशकीमती कोई दरख्त है, कोई अच्छे फ्रूट है दा पेड़ है, पौधा है, पर जेकर उसनू उस तो बाद उसनू पानी नहीं मिलेगा या उसनू खाद नहीं मिलेगा या उसनू टाइम तो उसकी साफ सफाई नहीं रखी जाएगी, तो वो पेड़ भावें कितना कीमती होवे वो सुक जाता है रुक जाएगा। या हाँ जी, या किसी जंगल के घाह नाल दब जाता हुंदा है। हाँ जी, बिल्कुल। असली रीजन यही होया है जो जिवें तुसीं कहंदे भी साडे इलाके साकी सिक्खी गुरु नानक साहब के टाइम तो चली आ रही है, इहदे च कोई शक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। हाँ जी, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨੇ। हाँ जी। हाँ, मैं इसी करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਤਰਾਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ हाँ जी, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ, ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ हाँ जी, ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਇਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਦ 10 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 90 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਗਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹੈ, यूपी तो आया, यूपी तो आया जी ये बंदा। और वो इवन कई ना सानू दिते जाते सी को जो मैं चैनल ते नहीं बोलना मैं पसंद करदा, हालांकि वो सच्चाई है। तो कहने का मतलब कदे सानू ये नहीं देखा जाता कि ये एक सिख है गुरु नानक साहब दा, ਹਾਂਜੀ, एक एक ਚੰਗਾ गुरु ग्रंथ ਕੀਰਤਨ साहब ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़दा है, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਵੇ ਜੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ। ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੇਲਗੂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਹਾਟੀ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵੇਚਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਾਓ, हाँ हर के संत में मेरा सुंदर कौ मिले कित गली, हर के संत बताओ मार्ग, हम पीछे लाग चली कि हाँ भी मैं तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਪੀਲੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਛੱਜੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਉਂਦੀ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਈਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਈਆ ਕਹਿ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਲੁਬਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਮਤਭੇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ,
ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਉਹ ਇसी ਕਰਕੇ कराई कि कोई जात पात, सिख की कोई जात पात है ही नहीं, वो गुरु का सिख है, गुरु का खालसा है। सिख सिख है, तो बिल्कुल बिल्कुल। ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। सिख ते प्योर है ना, प्योर है। गुरु का सिख था, हाँ, चाहे वो किसी भी, जिसने एक बार गुरु नानक को प्यार कर लिया, गुरु नानक दे खांडे सच्चे पातशाह दे खंडे बाटे दा अमृत छक लिया, वो जात पात विच पैंदा ही नहीं। बिल्कुल जात पात तो रहते जी गुरु। आवाज बंद हो गई ना दी वाला। नहीं तो आवाज आ रही बस। हाँ जी हाँ जी हाँ, भाई सतपाल सिंह दी आवाज। हाँ जी वो हाँ जी आ गई आ गई मेरी आवाज आवाज। आ गई। हाँ जी आ गई आ गई आ गई आ गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿੱਠਾ ਟਿਵਾਣਾ ਸਿੱਖੇ ਆ। हाँ जी ਬਈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਟਿਵਾਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ शुभ अवसर मिले गुरु की विद्या, गुरु बाणी कीर्तन सीखण दा। और एक ऐसे महापुरुष जिहड़े बाबा तारा सिंह जी, इहो जे महापुरुष मेरे ख्याल मैं नहीं देखे। बहुत मुश्किल है ज्ञान जी उन्हां कदे भी वितकरा नहीं करना और बच्चों नूं इदां प्यार करना उन्होंने कि सक्का मां प्यो भी इस तरीके नाल बच्चे दी फीलिंग, बच्चे दी कोई सोच, बच्चे किस तरह प्यार करते सी वो आप जी यकीन नहीं कर सकते। ज्ञान जी मैं वो फीलिंग नहीं जी दास ने बच्चा कोई बीमार हो जाता सी। हाँ जी दास ने दर्शन मैं ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ऐसे नु पीएम बनाना चाहिए। सच्ची गल है, ऐसे नु पीएम बनाए ना ते वाकई देश खुशहाल हो सकता है। फिर गल घूम के उत्ते आंदी है। हाँ जी बिल्कुल। जदों जेड़े पंजाब दे बच्चे सन या सी यूपी तो सी ते सानू उन्हां ने की करना, जदों आपस में लड़ाई भी हुंदी जिथे बंदा इकट्ठा रहिंदा है ना, ते उन्हां ने सानू भैया भैया करना। हाँ जी हाँ जी। असली बाबा जी कोल जाना ते आपस में लड़ाई हो जानी, फिर बाबा जी कोल जाना भाई इस तरह, फिर बाबा जी ने गल निपटा देनी क्योंकि वो गल बढ़ाना नहीं चाहते थे। कहंदे कमल तुहानू पता है? मगा जी दसो। कहते भैया किन्नू कहंदे? मगा भाई नू। फिर कहंदे गुस्सा क्यों करदे? वो तुहानू भाई कहंदे है। मतलब एक तरीका है। हाँ तरीका है गल समझाउण दा तरीका सी। जब बच्चे ने लड़ पैना ना, कई लोग जब बच्चे ने लड़ पैना देखो इदां मुकानी गल मान साहब ने। हाँ इस तरह मतलब देखो एक झगड़े नू निपटाउणा अच्छी सूरत विच अच्छे आगू दा कम है। जे कोई सानू मतलब कहंदे नहीं ये तुहानू बड़ा बुरा करे ने, इन्हां नू कुੱਟੋ, मतलब कई होंदे ने जेड़े मजे लेंदे ने इस गल विच है ना। हां गल वध सकदी सी, गल वध सकदी ऐसा होवे ना ते वाकई सच्ची गल है पैसा जेड़े बच्चे उत्ते रहे ने, उत्ते शिक्षा प्राप्त कीती है ते मालिक दी बड़ी बख्शिशां होईयां ने। भावें किसी ने 6 महीने, भावें किसी ने 7 साल, वो हर थां ते वधिया अपने जिंदगी बिता रहे ने। बड़ी बाबा जी दी कृपा नाल बड़ी प्यारी रूह सी जी मान साहब बाबा तारा सिंह जी। एह जे संत परोपकारी जिन्हां नू कहंदे हैं, वाकई हकीकत विच सी। हां जी हां जी बाबा जी बड़ा प्यार करना जी, बड़ा बच्चों का ध्यान रखना उन्होंने। और किस तरह बच्चा कोई बीमार साहब ने चलो भाई हां जी तुसी दर्शन कीते हैं जी ने बाबा प्रितपाल सिंह जी उन्होंने जाके उठाना, भाई पाल आवाज कट रही है थोड़ी। ये सेहत ठीक नहीं बच्चे दी, इनू हुणी लेके जा रात नूं गड्डी लेके भेजना। वाहिगुरू वाहिगुरू। फिर मान साहब ने फटाफट बच्चे नूं हॉस्पिटल भेजना और टिकट करनी। बहुत ही ज्यादा मान साहब ने टिकट करनी बच्चों की। और ऐसा सुंदर विद्यालय ना देखा ना सुनिया, और ना इतने वधिया विद्वान, इतने चंगे कीर्तन। ये मैनू नहीं लगता कोई किसी इन्ने
ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਿੱਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ। ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 77 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 76 ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ 76 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ 76 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ। ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਵਿਦਿਆਲੇ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ঋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 4 ਜਾਂ 5 ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4-5 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਇਨਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੂ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਬ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਉਸ ਸੀ ਦੌਰਾਨ। ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਬੂ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਲਓ ਨੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਿਆਈ। ਸਤ ਨਮਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਅੰਕੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿੱਠਾ ਟਵਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਿਰੋਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਿਰੋਲੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਆਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਰੋਲੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। ਕਾਨਪੁਰ ਖੁਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ, ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਈ, ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਟੈਕਸਲਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਕਸਲਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਹੀ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਆਂਦਿਆ ਸਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਬਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੂਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਸੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ।
हाँ जी। कोई किसान अंदोलन वास्ते कोई मैसेज दियो हुण चलो ये भी गल हो गई अपनी। मैसेज बस यही है जी, आज गल्लां बातां कराइयां तुसीं जिंदगी दी, बस जी किसान अंदोलन वास्ते ते यही है बई सारे ही जिथे किथे भी राबता हुंदा ते सारे ही अपना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯਗ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੁਤੀ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ वैसे बड़ा बड़ा support अच्छा ਕਰਕੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਯਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ। ਔਰ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਆਪਣੀ- ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਗ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 14 15 16 ਜੁਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਕਈ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੀ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕੇ हाँ ਬੜੀ जी। ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। वाह जी ਉਹਨਾਂ वाह, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ क्या ਨੇ बात है। ਐਸਾ ਬੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਚਾਉ ਚਲਾਇਆ ਚਾਉ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਚਾਉ ਚਾਉ हाँ जी। ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਰ 3 ਗਿਆਨੀ ਦਿਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਮੈਨੂੰ- ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। वाहिगुरु वाहिगुरु। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਾਉ ਚਾਉ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਰਾਗੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਾਹ। ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਣੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਣਾ ਔਰ खूब ਤੇ सेवा ਵਾਕਈ करनी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। इतना ऐसी प्यारी कमाल। ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ 83 ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल। ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਫੈਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, हाँ जी। ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, हाँ जी। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। जियो। ਉਹ ਸੋਚਦੇ हाँ ਬਈ जी। ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ना जी ना। ਉਹ ਐਸਾ समझ। ਗਿਆਨ ਹੈ हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ ਵਧੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ हाँ जी। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਲੀਫੂਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। जियो ਤੇ जियो। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡੇ हाँ ਤੇ जी। ਪੈਸਾ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ। जियो। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਦੋਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਔਰ बिल्कुल ਇਹ बिल्कुल। ਚੈਨਲ ਇੰਨਾ ਵਾਹ। ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ हाँ ਜਿਸ जी। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, जियो। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੱਚ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, बिल्कुल ਸੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਜਾਲਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ बिल्कुल बिल्कुल। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ चढ़दी ਕਲਾ कला ਤੇਰੇ तेरे ਬਾਣੇ बाणे ਸਰਬਤ ਦਾ ਸਰਬਤ ਭਲਾ। ਸਰਬਤ ਵਾਕਈ ਦਾ ਸੱਚੀ ਭਲਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਤ ਜੀ, ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ, हाँ जी। ਕਈ ਵਾਰ 3 ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਔਰ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਈ ਮਾਲਿਕ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਦਿਨ ਦੋਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ। हाँ जी। ਸੱਚੀ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ नहीं वो ਆਪਾਂ सर्व ਵਾਕਈ नहीं वो ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ सरबत। ਨਫ਼ਰਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਹਾਂਜੀ। ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਸਰਬਤ ਦੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਬਿਲकुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ते हाँ भाई साहब, भाई मेघराज सिंह जी ते स्टार्ट रखे अब। भाई साहब मैंने लगता बिजी हो गए। हाँ कितने बिजी मेरे ख्याल। चलो आप ही हुन समाप्ति कर दी है ना, क्योंकि हाँ जी इस तो ज्यादा भी ठीक नहीं है। चलो धन्यवाद। चलो भाई साहब हाँ, जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, भाई ओके गुरमीत सिंह जी गरीब, भाई साहब सतपाल सिंह जी, कमलजीत सिंह जी वालों आप जी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡਣ ਨਾ ਆਇਓ। हाँ जी ना 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 ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? बिल्कुल ठीक बोले बहुत वधिया बहुत ठीक बोले। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਈ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਆਈਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਪਿਆਰ ਵੰਡੋਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲੋਗੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਨਵਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। फतेह जी। दास वालों भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी दास वालों बहुत बहुत धन्यवाद जी। मानवता चैनल दा भाई मेघराज सिंह दा बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ, ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਬਾਬਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਣ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਈ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਆਓ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਅੰਗ ਸਹਿ ਲੜੀਆਂ, ਬਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰਥ ਕੰਠ ਕੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ PM ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਪਟੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਲਿਆਏ ਹੋ,
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਪਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਬਿਲकुल। ਜੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ, ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। बस गुरु जी की फतेह।